السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد نصلی نسلمہ اللہ رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، میں پھر سے آج اسرار خلافت واردات کے اس کتاب سے بیان کو لے کر حاضر ہوئی ہوں، جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہے، جو پیر و مرید اور طالب میں فرق کیا ہے، یہ عنوان ہے آج کے موضوع کا، آج کا بیان کا۔ آئیے میں آج مرید اور طالب میں فرق کے بارے میں بیان کروں گی۔ آپ سب بھی لوگوں کو یہ بیان پسند آئے گا اور اس بیان کو تمام مریدین کو سننا چاہیے اور عمل کرنے کے اللہ تعالی ہم کو اور تم کو توفیق عطا فرمائیے۔ آئیے بلا تاخیر کیے کہ میں بیان کی طرف چلتی ہوں۔ یاد رہے منتظک کر رہا بلا حدیث پاک میں طلب بامانے طالب اللہ کہا گیا ہے، مرید نہیں۔ مرید کہتے ہیں صاحب ارادے کو، طالب کہتے ہیں مطلوب کی طلب رکھنے والے کو۔ مرید صاحب ارادت رائے علم میں ہوتا ہے، اور جب طالب بیدار و پختہ ہوتی ہے تو مطلوب کی طرف رائے عشق میں جاتا ہے۔ آج کل بعض لوگ کہتے ہیں کہ مرید کا درجہ بڑا ہوتا ہے اور طالب اللہ کا کمتر۔ یہ انتہائی گھٹیا قسم کا فیصلہ اور کاروبار چلانے کا بازاری ہتھ کنڈا ہے۔ مریدین یا طالبین کو ایسی باتوں میں نہیں الجھانا چاہیے، کیونکہ مرید صاحب ارادہ ہوتا ہے اور ارادہ نسخہ پذیر ہو سکتا ہے اور علم و عمل اسے مسلوک کر سکتا ہے۔ جس طرح کسی نے حج کا ارادہ کیا، مسلوک کر دیا، اللہ جل شانہ صاحب ارادہ ہے اور اس کا ایک صفاتی نام مرید بھی ہے۔ بوقت نزول قرآن اللہ نے پہلے ارادہ کیا، کئی آیات نازل فرمایا، پھر ارادہ فرمایا اور ان آیات کو آیات ناسخہ کے ذریعے مسلوک کر دیا۔ معلوم ہوا کہ ارادہ ناسخہ پذیر ہو سکتا ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بہترین طالب میں ہوں اور بہترین مطلوب تم ہو۔ سبحان اللہ، میں اللہ خود مرید ہے اور ارادے کے مسلوک ہونے کا خود گواہ بھی ہے، اور اللہ خود طالب ہے اور بندہ مطلوب۔ یہ وہ مقام ہے جس کا انساق ممکن نہیں، کیونکہ یہ شرعین عطائے نواجسات ہے۔ اللہ طالب اور بندہ مطلوب، اللہ اکبر۔ اس راز احمق کو اگر کامل مرشد سمجھا دے تو ممکن ہے، ورنہ عقل نفسانی کا اس راز کو سمجھنا انتہائی دشوار ہے۔ ایک کلام الہی، ایک علام الہی، ایک نسخہ پذیر، ایک غیر نسخہ پذیر۔ اس الٹ پھیر سے راز کو وہی جانتا ہے جس کو پیر کامل کی صحبت و رفقت میسر ہے۔ لہٰذا اے بھائیو، اب تو خود جان لے مرید کا ارادہ کیا ہے اور طالب کی کیا ہے۔ اے طالب اللہ، جب طالب الہی میں راہ عشق اختیار کرتا ہے تو اپنے مطلوب کی طرف جان کی بازی لگا کر مرتبہ شہادت سے موت قبل ان موت کے مقام پر آ جاتا ہے۔ کنتو کنزا مخفا فحبت ان عرفا فخلفت الخلق۔ کن ارادہ ہے فیکن، ارادے کا انجام۔ میں نے چاہا ارادہ ہے، کنزا خزانہ ہے، اور محبت سے حب ہے اور حب سے عشق ہے، عشق کے طلب ہے، مخفا اور مطلوب ہے۔ سبحان اللہ، کیا خوب راز کا افشا فرمایا ہے میرے روحانی پیر مجاہد سرکار سیدنا شاہ محمد ولی قادری نے اپنے مشہور زمانہ کتاب ظہر العرفان میں رقمز ہیں کہ وہ خود عشق، خود عاشق، خود معشوق۔ اے بھائیو، مرید بمانے صاحب ارادہ، اور ارادہ کیا ہے؟ علمی و عقلی ایک فیصلے کا نام ہے جو انسان کے ظاہری و باطنی کیفیت پر اثر انداز ہو سکتا ہے، اور اس کا انجام منفی یا مثبت کچھ بھی ہو سکتا ہے، یا اس کا دار و مدار مرید کی ہمت پر ہے کہ وہ چاہے گا گامزن رہے یا رک جائے، چاہے عمل کرے یا ترک کرے۔ طالب کیا ہے؟ مرید
में तालिब में फ़र्क क्या है, इसके बारे में आप तफसीली से सुन रहे हैं। आगे देखिए, तालिब क्या है। तालिब इश्क के फैसले का नाम है, जो अपने मतलूब के दीदार व विसाल के बगैर ना जी सकता है ना मर सकता है। मजनू लैला का तालिब था। तालिब ने मजनू को इल्म वारदा से निकाल कर इश्क के सहरा में खुदा के मानिंद इस कदर एकता तनहा कर दिया कि जहां तालिब की तर्क करने का सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि इरादा ज़ेर व ज़बर हो सकता है, लेकिन तालिब जब इश्क बन जाता है तो तालिब हर चीज़ से बेनियाज हो जाता है। ऐ अल्लाह के नेक बंदे और बंदियों, हासिल बहस यही है कि इरादा हो के तलब, ये दोनों एक दूसरे से हरगिज जुदा नहीं हो सकते। जिसी तरह लफ्ज़ से माने जुदा नहीं हो सकते, इसी तरह माने इससे अल्फाज जुदा नहीं हो सकते। पर जानना चाहिए कि इरादा तालिब और लफ्ज़ माने की तरह हैं, दोनों अलग नहीं हो सकते। आजकल कारोबार चलाने के लिए नए नए शोशे छोड़े जाते हैं, इनकी तरफ हरगिज ध्यान नहीं देना चाहिए। ऐ भाई, ऐ बहनों, बैत क्या है? बैत दिल के मजबूत इरादे से किसी की तरफ रुजू होने का नाम है, और बैत न्यामत सगीरा है और खिलाफत न्यामत कबीरा है। न्यामत खुदावंदे सगीरा या कबीरा कहीं से भी मिले, कितनी मर्तबा भी मिले, 1 से या 100 मिले, खुदा से मिले, एहतराम के साथ कबूल कर लेना चाहिए, वरना न्यामत खुदावंद की नाकदरी का इल्ज़ाम आएगा, और ये नाजायज़ है, क्योंकि ये कुफ्र न्यामत है, यानी अल्लाह की अता को वो न्यामत का इनकार कुफ्र है। इरशाद बारी ताला है, इन्ना शुक्रतुम ला ज़ीदनिकुम व इन कफरतुम इन्ना अजाबी लशदीदी, अगर तुम मेरे नियामतों का शुक्र बजा लाओगे तो मैं तुम्हें ज़ियादा दूंगा, अगर इनका इनकार करोगे तो मेरे अजाब बड़ा ही सख्त है। इस इस्लाफ की तारीख पर जब हम नज़र डालते हैं तो इखलास एहतराम की ऐसी कई हिकायतें मिलती हैं कि बुजुर्गों ने सैकड़ों कामिलीन से नियामतें हासिल की हैं, वो भी पूरे दिल के इरादे के साथ रुजू करके। मसलन हज़रत बिस्ती रहमतुल्लाह अलैह ने फर्जंद रसूल जिगर गोश बतूल हज़रत इमाम जाफ़र सदीक़ रज़ियल्लाहु तआला समेत 113 पीरों से बैत यानी नियामत नियाज हासिल की। याद रहे कि इस्लाह तसव्वुफ़ में उसूल नियामत खुदावंदी को बैत या नियामत नियाजी से ताबीर करते हैं, और शर्फ़ दीदार मुलाकात को साअत सोहबत कहते हैं, ख्वाह वो नियामत सगीरा हो या नियामत कबीरा। नेज़ हज़रत मखदूम अशरफी जहांगीरी समनानी रहमतुल्लाह अलैह के मुताल्लिक़ मशहूर है कि आपको 360 खिलाफतें हासिल थीं। सुबहान अल्लाह, ये तमाम नियामत कबीरा नहीं तो क्या है। यहाँ एक काबिल गौर नुक्ता यह है कि मुरीद तालिब होना भी बैत है या खलीफा होना भी बैत ही है। यह अलग बात है कि एक बैत सगीरा है और दूसरी बैत कबीरा है। अजरोए इंसाफ बताइए कि यहाँ आजकल के पीर किस मुंह से दावा करते हैं कि किसी एक पीर से मुरीद या तालिब होने के बाद वो दूसरे पीर की तरफ रुजू कर ही नहीं सकता। तो मैंने आज के बयान में ये बताई कि तालिब क्या होता है, मुरीद क्या होता है। अगर पीर व मुर्शिद मजबूत नहीं है, पीर व मुर्शिद में नमाज की पाबंदी नहीं है, अल्लाह की तरफ राग़िबत नहीं है, तो वो पीर को छोड़कर दूसरे पीर से भी तालिब बन सकते हैं, मुरीद बन सकते हैं। ये कुरान और हदीस से ये बात साबित है। जो लोग यानी क्या बोलते हैं, ऐसे इस तरीके को गलत कहते हैं, वो इंतहाई दर्जे के जाहिल पीरो मुर्शिद हैं। ऐसे जाहिल पीरो मुर्शिदों से बचिए, दीन की तरफ आइए। मैं आप सबको यही कहती हूँ कि मेरे जो बयानात हैं वो बिल्कुल यानी क्या बोलते हैं अहले बैत पर मुबनी है, कुरान और हदीस की रोशनी में मुबनी है। बराए मेहरबानी हमारे तमाम बयानात को सुने और जहाँ तक हो सके लोगों तक पहुँचाएँ। हदीस की बातें और नेकी की दावत दूसरों तक पहुँचाना भी सवाब है। इसलिए अगर मेरे बोलने में या बयान में कुछ गलती हुई तो माफ़ करते हुए, सुधारते हुए बयान को सुने और यानी आगे सुनकर अमल करने की कोशिश करें। रजब का महीना है, तमाम लोग रोज़े रखने की कोशिश करें, कुरान की तरफ रागिब हो जाएं। आइए हम सब लोग यानी क्या बोलते हैं कलमा तैयब वाले हैं, हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हम सब का कलमा है। इसलिए हम यही कलमा पढ़ते रहेंगे, दरूद शरीफ पढ़ते रहेंगे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों की धूल बनने की कोशिश करते रहेंगे। ये कहते हुए आज के इस बयान को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। इंशाअल्लाह ताला
کل آئندہ اگلے نشست میں آج کل کے پیر کا جاہلانہ اعتراض کے بارے میں بیان لے کر آپ کے سامنے حاضر ہو جائیں گی. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.